خبر شامل کرتے ہیں تھانہ قبولہ شریف کی حدود اور ارد گرد کے علاقوں میں منشیات فروشوں نے اپنے ڈیرے جما لیے۔ خاص طور پر موزہ ماڑی ہزارہ میں منشیات فروشی عام ہو گئی ہے، کوئی پوچھنے والا نہیں۔ علاقے کا بچہ نشے کا عادی ہوتا جا رہا ہے۔ جی ناظرین، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، جبکہ تھانہ قبولہ شریف میں دبنگ SHO میاں جہاں زیب وٹو صاحب کے آنے کے باوجود منشیات فروشوں کے حوصلے پست نہ ہو سکے اور علاقے میں منشیات فروشی دن بدن بڑھتی جا رہی ہے۔ تھانہ حدود میں شراب، چرس، افیم اور دیگر منشیات عام بکنے لگے، جبکہ SHO صاحب آٹے کے پوائنٹ کی سیکیورٹی میں مصروف ہیں اور علاقے میں دن بدن نشہ عام ہو رہا ہے۔ علاقے میں غریب عوام اپنے بچوں کو نشے سے بچانے گھروں سے باہر نکلنے سے ڈرنے لگی اور ہماری تھانہ قبولہ شریف کے دبنگ انسپکٹر میاں جہاں زیب وٹو صاحب اور DPO پاک پتن احسن اقبال اور نور کوٹیکس ڈپارٹمنٹ سے التجا ہے کہ جلد از جلد کوئی ایکشن لیا جائے، ورنہ یہ آگ آہستہ آہستہ پورے ملک کو اپنی لپیٹ میں لے لے گی۔ خبر شامل کرتے ہیں ساہیوال سے۔ ساہیوال میں قائد اعظم اسٹیڈیم میں بگدڑ سے ایک عورت کے جاں بحق ہونے کا واقعہ، لنک ڈاؤن ہونے کی وجہ سے رش پیدا ہوا۔ کمشنر اور RPO فوری طور پر موقع پر پہنچ گئے۔ ضلعی انتظامیہ اور پولیس کی مدد سے امدادی سرگرمیوں کی نگرانی کی۔ کمشنر شعیب اقبال سید اور RPO محبوب رشید کی ٹیچنگ ہسپتال میں آمد، زخمی عورتوں کو مکمل طبی سہولیات فراہم کرنے کی ہدایت۔ آٹا تقسیم مراکز پر رش کنٹرول کرنے کے لیے اضافی نفری تعینات کر دی گئی ہے۔ مراکز پر وافر آٹا دستیاب ہے، عوام رش سے پرہیز کریں، شعیب اقبال سید کا کہنا ہے۔ شجاع آباد کے نواحی علاقے یونین کونسل سکندرآباد 2 پوائنٹ پر بہت بڑا فراڈ پکڑا گیا، جس میں سکندرآباد .85 پر چلانے والے عملہ اور پولیس کا عملہ شامل۔ پولیس نے اپنی ڈیوٹی کو پست پش ڈال کر آٹا پوائنٹ پر اپنا حصہ وصول کرنے لگے۔ پولیس ملازمین ڈیوٹی کرنے کی بجائے اپنی جیب گرم کرنے کے لیے عوام الناس سے آٹا دلوانے کے 100 روپے اور 200 روپے فی بندہ اور شناختی کارڈ لے کر آٹا دلوانے لگے۔ پولیس والوں کو پیسے لیتے ہوئے رنگے ہاتھوں عوام نے پکڑ لیا اور آٹے کو بند کروانے کی سفارش کی ہے۔ عوام الناس نے اسسٹنٹ کمشنر سے مطالبہ کیا ہے کہ آٹا اس طریقے سے چلایا جائے کہ عوام الناس کو بآسانی مل سکے اور رشوت لینے والے پولیس ملازمین کے خلاف قانونی کارروائی عمل میں لائی جائے۔ ڈسٹرکٹ پاک پتن عارف والا کے گرد و نواح میں محکمہ جنگلات کے تمام فاسٹ گارڈ نے درخت کاٹ کر فروخت کرنے کا ریکارڈ قائم کر دیا۔ لاکھوں روپے مالیت کے قیمتی درخت فروخت کر چکے ہیں اور لوگوں کے پاس سپرداری پر رکھے ہوئے لاکھوں روپے کے قیمتی درخت بھی بیچ ڈالے۔ ذرائع فاسٹ گارڈ اور ٹمپر مافیا کے خلاف ڈپٹی کمشنر پاک پتن فوری نوٹس لے۔ ذرائع کے مطابق محکمہ جنگلات کے بدنام زمانہ فاسٹ گارڈ عارف والا کے گرد و نواح سمیت ترکھنی روڈ، جو کہ عرصہ دراز سے ٹمپر مافیا کے ساتھ مل کر محکمہ جنگلات اور سرکار کو لاکھوں کا چونا لگا رہا ہے، جبکہ دوسری طرف ڈپٹی کمشنر پاک پتن شریف شجرکاری مہم کو کامیاب بنانے کے لیے کوشاں اور یہ تحصیل عارف والا فاسٹ گارڈ قیمتی درختوں کو ٹمبر مافیا کے ساتھ مل کر کٹوا رہے ہیں اور راتوں رات امیر ہونے کے چکر میں ہیں۔ ان کو فاسٹ گارڈز نے مشین کے ساتھ کٹوا کر کروڑوں روپے کی قیمتی لکڑی آروں پر فروخت کر دی اور اگر یہ سلسلہ اسی طرح چلتا رہا تو بہت جلد یہ روڈوں پر لگے ہوئے اور شہر درختوں جیسی نعمت سے محروم ہو جائے گا۔ علاقہ بھر کے شہریوں نے گفتگو کرتے ہوئے بتایا کہ ایک طرف ڈپٹی کمشنر پاک پتن امتیاز خان کھچی شجرکاری مہم کے ذریعے ضلع بھر میں زیادہ سے زیادہ پودے لگا رہے ہیں، جبکہ ان کے انڈر کام کرنے والا محکمہ جنگلات کے کرپشن کنگ فاسٹ گارڈ اس مہم کو ناکام بنا رہا ہے۔ ملی بھگت ٹمبر مافیا کو کھلی چھوٹ دے رکھی ہے، لہٰذا ان تمام فاسٹ گارڈز کے خلاف کارروائی عمل میں لائی جائے اور تمام سرکاری ریکوری وصول کی جائے۔ خبر شامل کرتے ہیں جھلمکسی سے۔ بلوچستان میں حالیہ شدید بارشوں سے ضلع جھلمکسی کی تحصیل گنداوا میں گندم کی تیار فصل تباہ ہو گئی۔ ڈپٹی ڈائریکٹر زراعت گوہر خان مکسی نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے بتایا کہ انہوں نے سیڈ فارم کے سرکاری عرضی پر 400 ایکڑ پر گندم کاشت کی، جو اب پک کر تیار ہو گئی تھی۔ چند روز کے بعد کٹائی شروع کرنی تھی، اچانک شدید ژالہ باری نے تمام فصل تباہ کر دی۔ انہوں نے اپنی جیب سے کسانوں کی سہولت کے لیے بھی
बीज और खाद डाली थी, सब जाया हो गए। किसान का साल भर का नान नफका यही फसल थी जो अब खत्म हो गई। किसानों ने वजीर आला बलूचिस्तान, वजीर सेक्रेटरी ज़राअत और आला हुक्काम से नोटिस लेने और होने वाले नुकसान के अजाले करने की अपील की। आरिफ वाला में कमर तोड़ महंगाई के खिलाफ वकील इन एक्शन। मियां मोहम्मद अहमद सखेरा सीनियर एडवोकेट हाई कोर्ट ने अपने साथी हाजी मोहम्मद अख्तर साहू एडवोकेट हाई कोर्ट की मुद्दईयत में अदालत में खुद साख्ता महंगाई पर इंतजामिया और अंजुमन ताजरान के खिलाफ रिट पिटीशन दायर कर दी, जिस पर अदालत हाजा ने असिस्टेंट कमिश्नर आरिफ वाला, सदर सब्जी और फ्रूट मंडी, सदर कसाब एसोसिएशन और मरकजी सदर अंजुमन ताजरान के खिलाफ सख्त फौरी एक्शन लेते हुए फरीकैन को मोरखा 4/4/2023 के लिए तलब कर लिया। वाज़िया रहे कि तहसील भर के दुकानदारों ने खुद साख्ता महंगाई करके लूट मार का बाजार गर्म कर रखा है, जिससे अवाम की मुश्किलात में आए रोज इजाफा होता जा रहा है, जबकि इंतजामिया नाजायज मुनाफाखोरों के खिलाफ मामूली जुर्माने करके काम चला रही है। खबर शामिल करते हैं आरिफ वाला से। कारखाना बाजार में मोबाइल शॉप पर 50 लाख रुपए से जायद मालियत की डकैती। 2 डाकू असलिहा के जोर पर कीमती मोबाइल फोन, एसेसरी और नकदी ले उड़े। मजीद जानते हैं अपने नुमाइंदे सनाउल्लाह से। जी सनाउल्लाह, आगाह करिए। आरिफ वाला में नकाबपोश 2 डाकू मोबाइल शॉप अल्फ्रा ट्रेडर में घुस आए, जहां उन्होंने असला के जोर पर दुकानदार और वहां पर मौजूद ग्राहकों को यरगमाल बना लिया। डाकुओं ने काउंटर में पड़े लाखों रुपए मालियत के दर्जनों मोबाइल फोन, नकदी और एक्सेसरीज लूट ली और फरार होने में कामयाब हो गए। डकैती की सीसीटीवी फुटेज इतला मिलते ही पुलिस थाना सिटी मौका पर पहुंच गई। सीसीटीवी फुटेज के जरिए डाकुओं की तलाश जारी है। जी, पिछले दिनों जलजला और उसके बाद बारिशों के बाइस पहाड़ों से भारी पत्थर और मलबा मुख्तलिफ सड़कों पर गिरा कर उन्हें ट्रैफिक के लिए बंद किया था। उसके बाद फौरी तौर पर नेशनल हाईवे अथॉरिटी के अमला ने मशीनरी रवाना करके उन सड़कों से पत्थर और मलबा हटाकर उन्हें ट्रैफिक के लिए खोल दिया, जिस पर इलाके की आवाम निहायत खुश है। मजीद देखते हैं गुल हम्माद फारूकी की इस रिपोर्ट में। पिछले दिनों शदीद ज़लज़ले की वजह से चतराल के मुख्तलिफ सड़कों पर पहाड़ों से स्लाइडिंग और बड़े बड़े पत्थर लुढ़क कर गिरे थे। ज़लज़ले की वजह से अक्सर पहाड़ों में दरारें पैदा हुई थी। जब उसके बाद बारिश बरसी तो बारिश की पानी से मजीद मलबा इन सड़कों पर आ गिरा, जिसकी वजह से ये सड़कें या तो ट्रैफिक के लिए बंद हुए थे या फिर उस मलबा की वजह से ट्रैफिक में खलल पड़ता था। नेशनल हाईवे अथॉरिटी की मशीनरी फौरी हरकत में आ गई और इन सड़कों से पत्थर और मलबा साफ करके इन्हें ट्रैफिक के लिए खोल दिया। NHA के अमला ने बकराबाद, दनीन और जनाना कॉलेज की सड़कों से मलबा साफ करके एक बार फिर ट्रैफिक के लिए खोल दिया। NHA के असिस्टेंट डायरेक्टर आमिर ज़ेब मरम्मत और सफाई की इस काम की निगरानी खुद करते हैं। आपके सामने एक्सकेवेटर लगा हुआ है, डंपर भी लगा हुआ है। परसों जो जलजला हुआ था मुख्तलिफ लोकेशन पे, हमारे कलकटक से लेकर चतराल तक, चतराल से लेकर गरम चश्मा तक मुख्तलिफ लोकेशन पे रोड ब्लॉक हुआ था। रातों रात हमने ट्रैफिक को तो खोल दिया। अभी ये तीसरा दिन है, हम जो है ना स्लाइड को और रोड को जो है ना 2 वे कर दिया अल्हम्दुलिल्लाह। दूसरा, आपने एक जगह की निशानदेही की थी कस्बे, जो गरम चश्मे पे आपने तस्वीरें पिक्चर भेजी थी, आपने देख लिया कि वो अगले साल कंक्रीट हुआ था। उसी वजह से जो है ना 7 पे वो कंक्रीट अगर एक्सटेंड करता तो हमारा अस्पाल ख़राब नहीं होता, क्योंकि उधर पानी आता है। इंशाल्लाह अभी मौसम ठीक हो जाए तो उस एरिया को भी हम ठीक कर लेंगे। तामीराती कंपनी के नुमाइंदे का कहना है कि वो NHA की हिदायत के मुताबिक आवाम को हर मुमकिन सहूलत फराहम करने की कोशिश करते हैं। NHA की तरफ से हमें ऑर्डर थे कि आप रोड 24 घंटा खुला रखना है। ये बारिशों की वजह से और ज़लज़ला की वजह से जो मलबे गिरे हैं, आज तीसरा दिन है, हम लोगों ने इधर मशीनरी लगाया है। रोड तो पहले ही हमने खोला था, लेकिन अभी इसका क्लियरनेस का काम हम चालू किए। आपके सामने मशीनरी लगे हुए हैं, काम हो रहा है। इन सड़कों की खोलने पर इलाके के अवाम भी निहायत खुश है। ये जो रोड आप देख रहे हैं, ये बांध था ज़िलज़िले की वजह से और NHA के काम यहाँ पे शुरू हुआ है। अब ये काम इंशाल्लाह पूरा होने वाला। हम NHA का शुक्रिया अदा करते हैं, उसने जल्दी से ये रोड साफ़ कर लिया और खुला कर दिया है। अब हमको बहुत ज़्यादा सहूलत हो गई है। जब से चतराल का ये मेन शाहराह नेशनल हाईवे अथॉरिटी को हवाला हुआ है, उसके बाद जब भी कोई मलबा सड़क पर पड़ता है उसे फौरी साफ करके ट्रैफिक के लिए खोल देते हैं, ताकि आवाम को सफर करने में मुश्किलात दरपेश न हो और वो हादसा से भी बच सके। अहमद फारूकी, चतराल।